Hello, welcome students. And in the previous lectures, we are discussions about the charges. What are the charges? Why we will discuss the charges in the study of the topics that is electrostatics. We want to discussions the charges because the electrostatic it is the study of charges which have in the rest. Then in these lectures, we are study some properties of the charges. Okay, in these lectures before the study of the properties of charges, what are we study in the previous lecture, that is charges आपण स्टडी करत असताना एक अनदर पार्ट बघितला इंडक्शन्स म्हणजे काय, इंडक्शन्स काय होत असतं किंवा चार्जेस कशा पद्धतीने डिस्ट्रीब्यूट होत असतात. त्याचबरोबर चार्जेस जे इलेक्ट्रॉन्स आहे ट्रान्सफर कसं होत असतं, चार्जेस प्रोड्यूस कसं होत असतात, बिकॉज ऑल ॲटम्स हॅव द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल असणार आहे, न्यूट्रल ऑफ इलेक्ट्रिकल. देन इन दिस lectures we are study the some properties of these charges and take the heading the properties of charges. Properties of charges. Properties of charges. In these lectures we are study two different properties of that charges, that is additive nature of the charges and quantizations of the electric charges. Okay, additive charges and quantization are charges we will be study in the same lectures. That is, what is the additive natures of the charges? Additive natures, the distributions we are study the whole is as like a same. Additive means it is the natures. एक ॲटम आहे किंवा एखादा ऑब्जेक्ट आहे किंवा एखादा मॅटर आहे, ते मॅटर काय झालेलं आहे, एक नंबर ऑफ पार्टिकल्सनं तयार झालेलं. आणि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जर स्टडी करत असेल, इट इज अ मास ॲज लाईक ॲडिटिव्ह प्रॉपर्टी ॲज लाईक ए मास आहे असं सांगितलेलं आहे इन दिस प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेसमध्ये. Then additive natures, the number of particles are contributed and produce one of the masses, one of the object, and these same objects is the mass of that object is equal to the algebraic sum of the object, algebraic sum of that masses which are contributed the number of particles. Okay, in these lectures we are study the additive properties of charges, that is the additive natures of charges. Additive nature of charges. Charges additive as like masses. The charges are additive similar to the masses. Charges are additive as like or as similar to masses. Whole mass of the object is equal to the algebraic sum of the masses of that particles which can be combined or contributed in that mass or that object. ओके, म्हणजे एक ऑब्जेक्ट आहे ते नंबर ऑफ पार्टिकल्सनं तयार झालेला, एखादा मॅटर आहे ते नंबर ऑफ ॲटम्सनं तयार झालेलं असं कन्सिडर करायला आहे. तर त्या नंबर ऑफ ॲटम्सचं किंवा नंबर ऑफ पार्टिकलचं जे काही मास आहे त्या सगळ्या मासचं समेशन घेतल्यानंतर, अल्जेब्रिक सम घेतल्यानंतर तयार होणारा जो काही टोटल ऑब्जेक्ट आहे त्याचा मास असणार आहे. ठीक आहे, द टोटल अँड ॲज लाईक इन दिस फील्ड द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज, द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज or charges of the object is equal to algebraic sum of each individual, algebraic sum of all electric charges, algebraic sum of all electric charges of constituent particles, all electric charges of constituent particles distributed in different size, distributed in the different size of that atom, distributed in different positions, or distributed in object. When we know that all atoms have
इक्वल अँड ऑपोजिट चार्जेस. एक ॲटम आहे, कन्सिडर करा हाच एक ॲटम आहे ज्यामध्ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितके असतात तितकेच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असतात. म्हणजे जे काही चार्जेस, पॉझिटिव्ह चार्जेस ॲज इक्वल टू नेगेटिव्ह चार्जेस. ऑल ॲटम्स हॅव द इक्वल अँड ऑपोजिट चार्जेस. देन दे हॅव ॲडिशन करत असताना इक्वल आणि अपोजिट चार्जेस जेव्हा ॲडिशन करत असताना ते दोन्ही ऑपोजिट जे काय आहे ते कॅन्सल करत असतात आणि नेट चार्जेस ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी 0. The net charges of the object will be 0. हे कशामुळे होत असतं? ड्यू टू इक्वल अँड ऑपोजिट चार्जेस in every atoms. प्रत्येक ॲटममध्ये इक्वल आणि ऑपोजिट चार्ज. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. त्यामुळे प्रोटॉन आणि इलेक्ट्रॉनचे नंबर सेम असल्यामुळे जेव्हा त्यांचे ॲडिशन करत असतं एक पॉझिटिव्ह आणि एक निगेटिव्ह दे आर कॅन्सल टू इच अदर्स. तर या सगळ्या गोष्टी स्टडी करत असताना तर आपल्याला काय 0 येणार आहे. नेट चार्जेस विल बी 0. तर हे कंपॅरिझन करण्यासाठी थोडासा इंटरेस्टिंग पार्ट आहे. आपण मासच्या सोबत जर कंपॅरिझन करायचं असेल तर कसं कंपॅरिझन करणार आहे? ठीक आहे, आपण थोडीशी कंपॅरिझन करायचा प्रयत्न करूया. वेन वी आर कम्पेअर टू द टोटल इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑफ अन ऑब्जेक्ट टू द टोटल मास, या दोन्हीचं जर कंपॅरिझन करायचं असेल तर इंडिव्हिज्युअल जी काही पार्टिकल्स असणार आहे इन द मास, म्हणजे इंडिव्हिज्युअल जी काही पार्टिकल्स, एक मास आहे कन्सिडर केला, एक ऑब्जेक्ट आहे आणि त्यामध्ये प्रत्येक नंबर ऑफ पार्टिकल्स या ठिकाणी आहेत. ठीक आहे, या प्रत्येक नंबर ऑफ पार्टिकलचं जे काही मास असणार इट इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह असणार आहे. या जे मासचं व्हॅल्यू असणार इट इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. द मास ऑफ द पार्टिकल्स इन द कन्स्टिट्युएंट अँड ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. कसं असणार आहे? मासमध्ये जे काही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्सचे मास आहे ते ऑलवेज पॉझिटिव्ह. द मास ऑफ पार्टिकल्स in an object is always positive, or the mass of constituent particles in any object is always positive. But whereas the electric charges of atom or objects may be positive or negatives. Okay, positive or negative. जर कन्सिडर केला हेच एक ऑब्जेक्ट आहे, त्यामध्ये जर इलेक्ट्रिकल चार्जेस जर कन्सिडर करायचं असेल तर एकाचा पॉझिटिव्ह असणार, एक निगेटिव्ह असणार, एक पॉझिटिव्ह असणार, एक निगेटिव्ह असणार आहे. किंवा एक ॲटम कन्सिडर केला आहे. ओके, दिस इज द सेंटर पॉझिटिव्ह आणि या ठिकाणी काय असणार आहेत हे सगळे निगेटिव्ह असणार आहे. ठीक आहे, पॉझिटिव्ह ॲज वेल ॲज निगेटिव्स ऑर पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह असणार आहे. बट मासमध्ये कसं असणार आहे? ऑल आर द मास ऑफ द पार्टिकल्स or constituent particles in any object is always positive, whereas the electrical charges in atoms or object may be positive or negative. तर अशा गोष्टी होत असताना काय येणार आहे? ठीक आहे, द नेट चार्जेस किंवा टोटल मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द टोटल मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द टोटल मास of an object is always कसं असणार आहे? पॉझिटिव्ह असणार आहे. ठीक आहे, इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. टोटल मास, जे काही टोटल मास असणार आहे, जर प्रत्येक पार्टिकलची व्हॅल्यू जर पॉझिटिव्ह असेल तर त्याचं येणारा व्हॅल्यू, त्याचं येणारं समेशन देखील कसं असणार आहे? इट इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. बट
the total mass of the charges, the total electric charges, the total electric charges is may be positive or negative or zero. ओके, पॉझिटिव्ह असू शकतं, निगेटिव्ह असू शकतं किंवा झिरो देखील असू शकतं. कसं तर डिस्कशन करायचं असेल, एखादा एक पार्टिकल आहे, नंबर ऑफ ॲटम्स, एका एक मॅटर आहे किंवा एक ऑब्जेक्ट आहे, त्यामध्ये नंबर ऑफ ॲटम्स आहेत. एक ॲटम पॉझिटिव्हली चार्ज आहे, अनदर इज निगेटिव्हली चार्ज आहे. नंबर ऑफ पॉझिटिव्हली चार्ज ॲटम हे जास्त असतील आणि नंबर ऑफ निगेटिव्हली चार्ज ॲटम हे कमी असतील, तर ते कसं असणार आहे, टोटल इलेक्ट्रिक चार्जेस इज पॉझिटिव्ह असणार आहे. द नंबर ऑफ नेगेटिव्ह चार्जेस ॲटम्स इज मोर दॅन द नंबर ऑफ पॉझिटिव्ह चार्जेस ॲटम्स, देन टोटल चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट विल बी नेगेटिव्ह असणार आहे. त्याचबरोबर एका ॲटमसारखे असेल, नंबर ऑफ पॉझिटिव्ह चार्जेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव्ह चार्जेस अँड द इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट विल बी झिरो. टोटल इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट विल बी झिरो. अशा पद्धतीने आपण ॲडिटिव्ह प्रॉपर्टी ऑफ द ॲडिटिव्ह नेचर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस बघितले. त्यानंतर क्वांटायझेशन्स ऑफ द चार्जेस. क्वांटायझेशन्स म्हणजे काय? नेक्स्ट, क्वांटायझेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. टू स्टडी ऑफ द क्वांटायझेशन्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. क्वांटायझेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस स्टडी करत असताना आपल्याला एक गोष्ट माहीत असणे गरजेचं आहे की मिनिमम व्हॅल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस इज स्टडीड बाय द मिलिकन्स ऑइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. एक मिलिकन ऑइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आहे आणि ती काय मिनिमम व्हॅल्यू जे काढलेलं आहे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सी इट इज अ कुलोम्स. 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलोम्स इतकी जी काही व्हॅल्यू असणार आहे, इट इज व्हॅल्यू ऑफ मिनिमम व्हॅल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्जेस असणार आहे. इट इज द मिनिमम व्हॅल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस. ओके, इट इज मिनिमम व्हॅल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस असणार. ठीक आहे, इट इज द मिनिमम व्हॅल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस. हे कशामध्ये? मिलिकन्स ऑइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट केल्यानंतर ह्या गोष्टी या ठिकाणी समजून आल्या. अँड दिस सीज विल बी स्टँड्स. दिस इज कॉल्ड ॲज, याला म्हटलं जातं, दिस इज कॉल्ड ॲज इलेमेंटरी चार्ज. दिस इज कॉल्ड ॲज, ह्यालाच म्हटलं जातं इलेमेंटरी चार्ज. ही कशासाठी? इलेमेंटरी चार्ज. This is called as elementary charge. The minimum value of the electrical charges will be studied by the Millikan oil drop experiment, and the value will be gets the something value that is 1.6 into 10⁻⁻19 coulombs, and this value is called as the elementary charge. Then elementary charge, in this elementary charge, C stands for the coulomb. दॅट इज द SI युनिट ऑफ चार्जेस. SI युनिट ऑफ चार्जेस जे काय आहे कुलोम्स असणार आहे. ठीक आहे. सी इट इज ऑलवेज कॅपिटल लिहिणं गरजेचं आहे. फक्त सी लिहित असताना हे कॅपिटल लिहायचं आहे. वेन आपण टोटल नाव जर लिहित असेल एखाद्या सायंटिस्ट, दॅट इज कुलोम्स. जर एखाद्या कुलोम्सला जरी कितीही जरी राग आला तरी आपल्याला सी इट इज अ स्मॉलच लिहिणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. सी हे ऑलवेज स्मॉल. कोलमला किती जरी लाग आला तरी तो उठून आपल्यावर जर हमला करायचा जरी प्रयत्न केला तरी देखील आपल्याला काय आहे, सी हे फुल नाम लिहित असताना स्मॉलच लिहिणं गरजेचं. इट इज द रूल ऑफ SI युनिट सिस्टम्स. हे आपण प्रिव्हियसच्या म्हणजे फर्स्ट टॉपिकमध्ये युनिट्स अँड मेजरमेंटमध्ये स्टडी केलेलं आहे. ओके, दिस इज द SI युनिट ऑफ चार्जेस. आता आपण या सगळ्या गोष्टी बघितल्या, मिनिमम व्हॅल्यू बघितलं, त्याला इलेमेंटरी चार्जेस म्हटलं जातं, आणि कुलोम म्हणजे काय असते, या सगळ्या गोष्टी आपण बघितल्या. इट इज SI युनिट ऑफ चार्जेस. बट क्वांटायझेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस म्हणजे काय? चार्जेस
ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी इन्क्रीजेस ऑर डिक्रीजेस. ऑब्जेक्टचे काही चार्जेस आहे ते इन्क्रीज आणि डिक्रीज होत असतं जेव्हा चार्जिंग करत असतात, चार्जिंग प्रोसेस होत असतं ना, त्याची चार्जेस इन्क्रीज होत असतं किंवा डिक्रीज होत असतं इन द इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ दिस नंबर. या नंबरमध्ये इन्क्रीज तर होत असतं किंवा डिक्रीज तर होत असतं चार्जेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ट्रान्सफर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Charging due to charging, and it can be in the multiple of this integer numbers due to the transfer of electrons from one body to another body. इलेक्ट्रॉन्स ट्रान्सफर झाल्यामुळे चार्जेस बदलतात, चार्जेस इन्क्रीज होत असतं किंवा डिक्रीज होत असतं. याच प्रोसिजरला म्हटलं जातं क्वांटायझेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑर डिस्ट्रिक्ट नेचर ऑफ चार्जेस. Quantization of electrical charges, the charges of an object will be increases or decreases. The charges of an object will be increases or decreases, increases or decreases, increases or decreases due to the process of the charging process होत असताना increases or decreases in the multiple of E, जे काय व्हॅल्यू ऑफ E असणार आहे या व्हॅल्यूमध्ये ते इन्क्रीज होत असते किंवा डिक्रीज होत असते चार्जेसमध्ये. ठीक आहे. ड्यू टू द ट्रान्सफर, आणि हेच होत असताना कशामुळे इट इज अ ट्रान्सफर of electron from one body to another body, from one body to another body, यालाच म्हटलं जातं क्वांटायझेशन ऑफ चार्जेस ऑर डिस्टिंक्ट नेचर ऑफ द चार्जेस. आणि ही जी काही प्रोसिजर आहे हे ऑब्झर्वेबल नसणार आहे बिकॉज इट इज अ व्हेरी स्मॉल. इलेक्ट्रॉन्स हे किती स्मॉल असते आपल्याला हे माहीत आहे. ठीक आहे. तर एक प्रॉब्लेम्स आपल्याला डिस्कशनसाठी किंवा प्रॅक्टिससाठी होमवर्कसाठी तर मी या ठिकाणी तुम्हाला एक प्रॉब्लेम देणार आहे आणि थोडासा क्ल्यू हिंट कसे सॉल्व करायचा. देन फाइंड द नंबर ऑफ पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह चार्जेस. एका पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्जेस वॉटरमधले आपल्याला फाइंड आउट करायचं 1 ग्रॅम ऑफ वॉटरमध्ये. त्याचबरोबर 1 ग्रॅम ऑफ वॉटरमधील जे काही पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह चार्जेस फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला एक गोष्ट माहिती असणं गरजेचं आहे की जे काही इन्क्रीजेस ऑफ चार्जेस और डिक्रीजेस ऑफ चार्जेस या नंबर ऑफ मल्टिपल्समध्ये होत असतात. ठीक आहे. देन मॉलिक्युलर मास ऑफ दॅट इज इक्वल टू 18 ग्रॅम, 18.0 ग्रॅम मॉलिक्युलर मास दिलेला आहे ऑफ वॉटर्स. देन द नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स ऑफ वॉटर्स, नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स ऑफ इन 10 ग्रॅम ऑफ वॉटर्स is equal to 6.02 into 10⁻23 इतका जे काही नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स असणार मोल्स. देन जर एका ग्रॅममधलं जर काढायचं असेल तर टोटल किती असणार आहे, जे 18 ग्रॅममध्ये इतका मॉलिक्युल्स असणार आहे. तर एका मॉलिक्युल्सला काढायचं असेल तर आपल्याला हे काय करणार आहे, डिवाइड बाय 18 करणार आहे. 1 ग्रॅमसाठी जर काढायचं असेल नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स फॉर 1 ग्रॅम इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 18 घेण्याच्या अगोदर या ठिकाणी आपण काय घेऊ, 20 घेऊ. ओके, दॅट इज 20 म्हणजे एक 0 कमी करायचं म्हणजे इथे काय करायला 22 करा. ठीक आहे. आणि डिवाइड केल्यानंतर 3.01 असं काहीतरी व्हॅल्यू आपल्याला मिळेल. देन एका ॲटममध्ये, एका वॉटर मॉलिक्युल्समध्ये 2 वेगवेगळे ॲटम असतात. म्हणजे वॉटर मॉलिक्युल म्हणजे H2O. ओके, H2O म्हणजे आपल्याला नंबर ऑफ पॉझिटिव्ह अँड नंबर ऑफ निगेटिव्ह चार्जेस फाइंड आउट करायचा आहे. म्हणजे नंबर ऑफ पॉझिटिव्ह अँड नंबर ऑफ निगेटिव्ह चार्जेस जर फाइंड आउट करायचं असेल तर आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे की एका वॉटर मॉलिक्युल्समध्ये किती ॲटम्स असतात आणि त्या ॲटम्समध्ये पर्टिक्युलर ॲटममध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स असतात किंवा किती प्रोटॉन्स असतात. म्हणजे आपल्याला कळतं की किती नंबर ऑफ पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह चार्जेस असणार आहे. ठीक आहे. या ठिकाणी हायड्रोजनची जी काही ॲटॉमिक नंबर आहे 1 आणि हे ऑक्सिजनचा ॲटॉमिक नंबर आहे 8. म्हणजे यामध्ये हायड्रोजनमध्ये 1 इलेक्ट्रॉन्स असणार, एका हायड्रोजन ॲटममध्ये 1 इलेक्ट्रॉन्स असणार आहे. म्हणजे 2 हायड्रोजन ॲटमसाठी असणार आहेत 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस एकच ऑक्सिजन ॲटम्स यामध्ये आहे. म्हणजे एका ऑक्सिजनमध्ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. देन
electrical charges will be produced, 10 charges are present in the 1 gram of एका वॉटर मॉलिक्यूल मध्ये. दिस इज ओनली 1 वॉटर मॉलिक्युल्स. एका वॉटर मॉलिक्युल्स मध्ये इतके चार्जेस त्या ठिकाणी असणार आहेत. हे आपल्याला या ठिकाणी समजलेलं आहे. तर आपल्याला फाइंड आउट करायचं टोटल नंबर ऑफ चार्जेस यामध्ये किती असणार आहे. ठीक आहे, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस फाइंड आउट करण्यासाठी इट इज हे जी काही व्हॅल्यूज आपल्याला भेटणार आहे या व्हॅल्यूला आपल्याला 10 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. आणि ही व्हॅल्यूला 10 ने मल्टिप्लाय म्हणजे जी काही व्हॅल्यू असणार आहे 3.01 इंटू 10⁻22 इंटू 10 जर मल्टिप्लाय केल्यानंतर टोटल नंबर ऑफ पॉझिटिव्हली अँड नेगेटिव्हली चार्ज ॲटम्स या ठिकाणी किती इलेक्ट्रिकल चार्जेस पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह इलेक्ट्रिकल चार्जेस आहेत ते आपल्याला व्हॅल्यू मिळणार आहे. देन या ठिकाणी काय करायचं 3.01 इंटू 10⁻23 इतके नंबर ऑफ पॉझिटिव्ह अँड नेगेटिव्ह चार्जेस आर प्रेझेंट इन द 18 ग्रॅम ऑफ वॉटर मॉलिक्युल्स. ठीक आहे, पूर्ण होल जे काही प्रॉब्लेम्स मी एकट्याने सॉल्व्ह केलेला आहे. तर आपण काय म्हटलं, दोन प्रॉपर्टीज बघितलेलं आहे इलेक्ट्रिकल चार्जेस. फर्स्ट ॲडिटिव्ह नेचर्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्जेस आणि अनदर इज क्वांटायझेशन्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्जेस. ॲडिटिव्ह नेचरमध्ये काय असणार आहे, द टोटल इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिव्हिज्युअल पर्टिक्युलर चार्जेस. ॲटमचे जे काही चार्जेस असणार आहे ते म्हणजे जे काही एक ॲटम कन्सिडर केला त्या ॲटममध्ये नंबर ऑफ पॉझिटिव्हली चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज. ऑपोजिट अँड इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस असेल तर ते कॅन्सल टू इच अदर असणार. आणि नेट चार्जेस ऑफ इंडिव्हिज्युअल एनी पार्टिकल्स इज एनी ॲटम्स किंवा एनी मॅटर्स एनी ऑब्जेक्ट इज 0 असणार आहे. तर आपण काही दोन गोष्टी कंपॅरिझन करून आपण मास आणि त्याचबरोबर चार्जेस इलेक्ट्रिकल चार्जेस स्टडी करून आपण या ठिकाणी बघितलेलं आहे. त्यानंतर क्वांटायझेशन्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस बघत असताना आपलं क्वांटायझेशन म्हणजे काय, एखादी मिनिमम व्हॅल्यू जी काय आहे मिल्कन ऑइल ड्रॉप्स हा एक्सपेरिमेंट केल्यानंतर जी काही मिनिमम व्हॅल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस आपल्याला भेटलेला आहे इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलोम्ब. कुलोम्ब इट इज द कुलोम्ब that is the SI units of measure for charges. Then another part, the charges of the object will be increase or decrease in multiple of E due to the charging of that atoms, that object. The electrons will be transferred one body to another body, and this process is called as the quantizations of electrical charges or distinct electric charges. And another part we will be solve one of the examples of water molecules. एका वॉटर मॉलिक्युल्समध्ये किंवा 18 ग्रॅम इतक्या वॉटर मॉलिक्युलमध्ये किती इलेक्ट्रिकल पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह चार्जेस आहे आपल्याला फाइंड आउट करावं लागेल. ते फाइंड आउट करत असताना आपल्याला पहिल्यांदा मॉलिक्युलर मास दिलेला आहे. 18 ग्रॅमचे जे मॉलिक्युलर मास आहे द नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स प्रेझेंट इन द 18 ग्रॅम इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 इतके आहे हे आपल्याला दिलेलं आहे. तर याच्यानंतर आपल्याला जी काही गोष्टी माहिती असणार आपण काय केलेलं आहे, हे 18 न घेता आपण काय 20 घेतलेलं. 20 ग्रॅमसाठी किती लागेल. देन 20 ग्रॅमसाठी जी काही व्हॅल्यूज आपण फाइंड आउट केलेलं आहे 1 ग्रॅमसाठी 20 ग्रॅमसाठी इतका दिला असेल तर आपण काय केलं, थोडंसं कॅल्क्युलेशनमध्ये सोपं होण्यासाठी नंबर चेंज करून घेतलेला आहे. 20 केलेला आहे 2 ने इझिली डिवाइड करून जी काही 10⁻23 होतं त्याला 22 केलेलं आहे. त्यानंतर आपण एका वॉटर मॉलिक्युल्समध्ये असणारे किती ॲटम्स असतात हे आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे. H2O 2 हायड्रोजनचे ॲटम आणि 1 ऑक्सिजनचे ॲटम. हायड्रोजनचं पर्टिक्युलर जे काही ॲटॉमिक नंबर आहे 1 असणार आहे आणि या ठिकाणी 2 हायड्रोजन ॲटम आहेत म्हणून जे काही ॲटॉमिक नंबर असणार आहे इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आणि 2 प्रोटॉन्स 1 प्रोटॉन एका ॲटममध्ये असणार आहे म्हणजे टोटल जे काही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन हायड्रोजन्स इन अ वॉटर मॉलिक्युल्स दॅट इज 2 अँड 2 जर प्रोटॉन असतील तर इलेक्ट्रॉन्स देखील किती असणार आहेत 2च असणार आहे. इट इज द व्हॅल्यू ऑफ पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह चार्ज. ही जी काही व्हॅल्यू आपल्याला 3.01 इंटू 10⁻23 इट इज द नंबर ऑफ पॉझिटिव्ह चार्ज or always negative charge for the 20 ग्रॅम ऑफ वॉटर मॉलिक्युल्स. अशा पद्धतीनं आपण काही प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस या ठिकाणी स्टडी केलेलं आहे.